اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور جیسے حالات چل رہے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایسی پریشانیوں نے انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ پریشانیاں ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اور وہ بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ بھی رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں تو جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک اور برکت والی سورت ہے، اور اس کے بہت سے وظائف بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ جس میرے بھائی نے، میری بہن نے وظیفے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے فوائد سے ضرور نوازا۔ دوستو، سورۃ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے اور آپ پریشان رہنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ پر سورۃ الکوثر کو نازل کیا اور فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوض کوثر عطا کی۔ دوستو، حوض کوثر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس حوض کوثر سے پانی سے سیراب کریں گے، اور فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اتنی فضیلت والی اور برکت والی سورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں فرمایا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ الکوثر کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے۔ جتنی آپ کی ہمت ہے اپنی ہمت کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، مال میرا ہے، جبکہ اسے اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ اسے وہ ہوتا ہے جسے وہ کھا کر ختم کر دیتا ہے، دوسرا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے جسے وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے، اور تیسرا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے
जो माल वो दूसरों को देता है और आखिरत के लिए जखीरा बना लेता है, यानी कि जो वो सदका करता है वो सदका उसके लिए आखिरत का जखीरा बन जाता है और कल क़यामत के दिन उसके वही काम आएगा। इसके सिवा तो वो सब कुछ दूसरे वारसों के लिए छोड़ जाता है, यानी कि जब वो बंदा मर जाता है तो उसका बाकी माल उसके वारिस इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपने जो भी अमल करना है उससे पहले आपने थोड़ा बहुत सदका जरूर देना है। उसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। अब अमल आपने कैसे करना है, अमल करने का तरीका कार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपको तनख्वाह मिले, चाहे वो 8 दिन बाद मिले, चाहे 15 दिन बाद मिले या फिर 1 महीने बाद मिले, क्योंकि बाज लोगों को 8 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, बाज लोगों को 15 दिन के बाद पैसे मिलते हैं और बाज लोगों को 1 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। जब आपको वो पैसे मिल जाएं तो आपने वो पैसे अपने सामने रखने हैं। अपने घर आकर अपने सामने रख लें वो पैसे, तन्हाई में बैठ जाएं और ऐसी जगह बैठें कि जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे, और वो पैसे, वो तनख्वाह आप अपने सामने रख लें और सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस दुरूद के पढ़ने से आपके वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद आपने 129 मरतबा तादाद अपने जहन में बिठा लें, तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। आपने 129 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़नी है। सूरत अल कौसर के शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 129 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। और जो पैसे आपको मिले होंगे, जो तनख्वाह आपको मिली होगी, उस पर आपने दम कर देना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उन पैसों में अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वो पैसे जितने मर्जी आप खर्च करेंगे वो पैसे खत्म नहीं होंगे। उन पैसों से जो चीज खरीदेंगे उस चीज में भी बरकत होगी। अब इस वजीफे को आपने 1 मरतबा नहीं करना, बल्कि इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। जब भी आपको तनख्वाह मिले उस पर इसी तरीके से आपने इस अमल को कर लेना है। ये अमल आप खुद भी कर सकते हैं, आपका भाई आपके पैसों पर ये अमल कर सकता है, आपकी वालिदा कर सकती है, आपका वालिद कर सकता है, आपकी बीवी कर सकती है, आपके बच्चे कर सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, आपके घर से रिज़्क़ की तंगदस्ती भी खत्म हो जाएगी और आपका माल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और फिर उस माल में से आपने वक्तन फवक्तन सदका निकालते जाना है। जब आप ये तिजारत अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ करेंगे, क्योंकि सदका अल्लाह ताला के साथ एक तिजारत है, तो इस तिजारत का आपको आखिरत में भी फायदा होगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कितना ज्यादा फायदा होगा इस अमल को करने का कि दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।